Ukoliko ste nezaposleni, čekate bugarski pasoš da biste se zaposlili kao konobar na Ženevskom jezeru ili ste penzioner koga više ne pozivaju za prednovogodišnje žurke, u novom posljednjem izdanju komparativa za ovu sezonu nudimo vam nekorporativno i nekonvencionalno druženje upravo ovde na televiziji Plus. I možda ovaj deo sveta nikada neće biti zabava za turiste i raj za futuriste, ali će biti dobar za realiste, a ponekad i oportuniste. U svakom slučaju, bilo je zadovoljstvo imati vas 7. godinu za redom na istoj frekvenciji i što više izbegavati politiku tokom cele sezone. Ako se sećate filma Povratak u budućnost, predviđalo se da će se 2010. godine ljudi voziti u letećim automobilima, a ne da će se i dalje svađati oko SDSM i VMRO na krsnim slavama. Zato ćemo početi sa muzikom, završit ćemo na isti način, a u međuvremenu poželet ćemo vam prijatnu kućnu atmosferu i da se ne svađate ko će se prvi okupati 31. decembra. I onako smo sve potrošili što je bilo jeftino i od sada će brojila uključivati samo skupu struju. Dobrodošli! Besplatan javni prevoz u Kumanovu nastavit će se narednih 6 meseci do kraja juna 2024. godine. Za tu namenu iz opštinskog budžeta biće uplaćeno 30 miliona dinara ili 500.000 evra. U istom periodu biće subvencionisan i međuopštinski linijski prevoz sa opštinom Staro Nagoričane, a vrednost te mere je 3 miliona dinara ili 50.000 evra. Odbornici su tu odluku doneli sa 17 glasova za i 8 protiv, ali je podršku za subvencionisanje međuopštinskog prevoza dalo 15 odbornika, 9 je glasalo protiv, a 2 su bila uzdržana. Odbornici opozicije izrazili su negodovanje što se mera po 3. put produžava bez odgovarajuće analize da li daje željene rezultate. Mera za subvencionisani gradski prevoz uvedena je 1. januara 2023. godine i na nju je do sada potrošeno više od 1 milion evra. Mišljenja o njegovoj opravdanosti su podeljena. Dok građani koji ga koriste smatraju da je to opravdano, ostali smatraju da je to populističko i bespotrebno bacanje novca, umesto da se rešava ozbiljan infrastrukturni problem u gradu. Ne samo novogodišnje, već svakidašnje naše želje su ulice uredne, da imamo vodu redovno, trotoari bez vozila, naselja bez uličnih pasa i sa osvetljenim ulicama, više urbanog zelenila, pešačkih i biciklističkih staza, dovoljno parkinga, a manje razbacanog otpada i prepunih kontejnera. Znači, ovo su ukratko glavni prioriteti građana u mesnim zajednicama koji se ne razlikuju mnogo od prioriteta lokalnih vlasti. Razlika je samo u tome što, za razliku od opština, građani smatraju da realizacija prioriteta ne ide zadovoljavajućim tempom. Inače, ovaj prilog je pripremljen u okviru projekta Ujedinjeni za aktivno građanstvo koji realizuje nevladina organizacija Infocentar uz podršku Evropske unije. Udruženje građana Koledari iz Kumanova počelo je pripreme za proslavu Badnje večeri. U ataru sela Kolicko sakupili hrastove grančice koje će građanima biti podeljene 6. januara. Proslava se organizuje 24. put, a svake godine je sve veći odziv. Posebno raduje što se sve više mladih pridružuje proslavi i poštuje našu tradiciju. To je bio i naš cilj kada smo započinjali ovu manifestaciju, da sačuvamo od zaborava naše tradicionalne običaje kojima proslavljamo rođenje Hristovo Božić. Sakupljanje hrastovih grančica ima posebnu simboliku jer obilazimo različita sela i upoznajemo se sa njihovom tradicijom dok se družimo. Pozivam građane da masovno dođu na gradski trg, da se zajedno obradujemo velikom prazniku i da jedni drugima poželimo uspešnu novu godinu, rekao je Miroslav Donevski, predsjednik Udruženja Koledari. Ove godine, inače, kumovi Badnje večeri su Zoran Božinovski i Miško Nikolovski. Proslava 6. januara
januara, napominjemo, počinje okupljanjem članova u kasapskom krugu u 10 časova, zatim svi idu u crkvu Sveti Nikola na liturgiju i osvećenje. Potom dolazite na plato ispred Doma kulture gde će biti podeljeni zlatnik i božićne grančice, nakon čega će uslediti prigodan program i narodno veselje. Specijalni gosti na proslavi ove godine biće muzika iz sela Galičnik, to su Majevci iz Debra, tačnije. Udruženje Koledari Kumanovo broji preko 2500 članova koji su aktivni tokom cele godine učešćem u akcijama davalaštva krvi, likovnim kolonijama i drugim humanitarnim manifestacijama. Sve aktivnosti finansiraju se iz sopstvenih sredstava. Očekuje se da će 2024. biti plodna godina za adaptacije knjiga u filmove i serije. Do sada objavljena lista uključuje one koje je trebalo da budu premijerno prikazane, ali su odložene verovatno zbog hollywoodskog štrajka i uključuje različite žanrove, od misterije i fantazije do biografskih priča. Evo nekih od njih. Fool Me Once, Harlana Cobena. Adaptacijom romana popularnog autora misterija Netflix nastavlja ovu praksu. Sajt ima kategoriju Harlan Coben sa čak 7 filmova snimljenih prema njegovim delima. 8. će biti miniserija o Maji, bivšem vojniku koja otkriva mračne tajne vezane za navodnu smrt i ponovno pojavljivanje njenog muža. Nalazit će se u Britaniji i vrtit će se oko 2 ubistva i njihove veze. Zatim tu je Expats, Janice Lee. Ovo je roman Lee iz 2016. godine naime, a isti autor je napisao delo Učitelj klavira. Serija će se emitovati na Amazon Prime sa Nicole Kidman u glavnoj ulozi kao jednoj od 3 Amerikanke koje žive u Hong Kongu nakon iznenadne porodične tragedije. Tu nam je i Frankenstein od Mary Shelley. Ovo je klasična priča Mary Shelley koja je prilagođena Lizi Frankenstein kao komedija horor. Catherine Newton je Frankensteinova ćerka koja želi da vrati svog ljubavnika u život. Smešno je to što ona mora da pronađe sve delove njegovog tela ako želi da projekat bude uspešan. Spaceman of Bohemia Jaroslava Kalfara je naučno-fantastični roman koji prati naučnika iz Češke koji postaje prvi astronaut u zemlji. On odlazi na misiju na Veneru gde otkriva ogromnog inteligentnog pauka sa kojim komunicira o važnim stvarima. Adam Sandler će biti glas pauka, Paul Dano astronaut, a Carey Mulligan njegova žena koja ostaje na zemlji. Spaceman dolazi na Netflixu u martu 2024. godine. Zatim tu je i Dina Franka Herberta. Drugi deo sage nastavit će da se dublje bavi pokušajem vladara Harkonnena da povrate kontrolu nad trgovinom dragocenim začinom. Denis Villeneuve će sigurno ponuditi epsku priču, nadamo se još bolju od prvog dela. Imamo zatim i Problem sa 3 tela od Liu Cixina i ponovo Netflix, serija koja povezuje prošlost sa sadašnjošću. Posetioci iz svemira naime dolaze na zemlju dok su njeni stanovnici podeljeni oko invazije vanzemaljaca. Adaptacija obećava da će biti epska naučno-fantastična priča koja prelazi granice vremena i prostora. Bioskopski gledaoci su masovno gledali Barbie i Oppenheimer, a bili su uzdržaniji prema povratku superheroja poput Flasha, Kapetana Marvela i Aquamana, kako nam prenosi Nova.rs. Hollywoodske filmske kuće pokreću se konvencionalnom mudrošću, ukorenjenim shvatanjima, zasnovanim na iskustvu, o tome koje će vrste filmova verovatno privući gledaoce širom sveta. Ove godine publika je preokrenula mnoga takozvana pravila, kao što piše u svojoj analizi New York Times. Superheroji su dugo smatrani najpouzdanijim načinom da se napune bioskopske stolice, ali likovi poput Kapetana Marvela, Flasha, Aquamana i Shazama nisu uspeli da uzbude ljubitelje filma ove godine. Gledaoci izvan Severne Amerike doprineli su sa dodatnih $80 miliona, a bioskopi su u 2023. godini bili, što će reći, uglavnom dobro posećeni, ali nisu sve projekcije privlačile istu
istu pažnju niti isti broj gledalaca. U međuvremenu najveći filmski hit godine na blagajnama, Barbie, sa 1,44 milijarde dolara prihoda od prodaje ulaznica širom sveta, koji je režirala žena, bazirana je na ženskoj lutki ofarbanoj u roze boju, sastojci koji su većina studija dugo smatrala ograničavajućim za privlačenje publike. Film Super Mario Bros. Prikupio je 1,36 milijardi dolara i nalazi se na drugom mestu, što je takođe zapanjilo Hollywood, jer studiji imaju problematičnu istoriju adaptacija videoigara. Oppenheimer, tročasovna drama o fizičaru, zauzela je treće mesto sa prihodom od 952 miliona dolara i protivreči prevladavajućem mišljenju da u eri streaminga filmovi za odrasle nisu održivi u bioskopima. Bez sumnje dolazi do promena. Publika je u drugačijem raspoloženju, rekao je David Gross, filmski konsultant koji objavljuje bilten o ovim bioskopskim brojkama. Zemlja i svet nisu na istom mestu. Imali smo 7 godina polarizovane politike, tešku pandemiju, 2 ozbiljna rata, klimatske promene i inflaciju. Posetioci bioskopa čini se da su manje zainteresovani da budu preplavljeni spektaklom i spašavanjem svemira, žele da ih neko zabavlja i inspiriše, dok Kumanovo još uvek čeka jedno pravo veliko kino za svoje sugrađane. Nema nikoga ko nije gledao, posebno za novogodišnje praznike, film Sam u kući, odnosno Home Alone. Da imamo i mi talentovane ljude u Makedoniji i u svetu filmske produkcije, pokazuje sljedeći video koji vam s ponosom predstavljamo u posljednjem komparativu za ovu godinu. Ajde be. Srećna nova godina. Tästä ei päivällä sellainen. Ale, kada go stavamo? Kada go staješ, se ladi kada go staješ. Ej, ne slikna! Ja gledam v blico. Od 50 na Instagramu najpopularnijih mesta u Srbiji, kako nas je obavestila Lucija Grgić o rezultatima istraživanja platforme GetBybus, čak 16 se nalazi u Beogradu. Po istraživanju platforme koja se bavi pretragom autobuskih karata, po reagovanju na slike i druge objave na Instagramu, na prvom mestu ove liste nalazi se Nacionalni park Kopaonik kao jedinstven po bogatstvu prirodnim vrstama, ali i kao destinacija za boravak tokom cele godine. Na drugom mestu je Kalemegdan, kao tvrđava koja je vekovima štitila glavni grad i sa koje se pruža, kako navode, jedinstven pogled na ušće dveju reka. Treći je Nacionalni park Fruška Gora, zbog mnoštva manastira, vinarija, šarenog cveća u mirnim dvorištima, što su u objavama komentarisali i kao savršeni trenutak. Sledi zatim Ada Ciganlija kao vibrirajuće poluostrovo, blizu grada, mesto za vodene i
druge sportove, a za njom je na 5. mestu hram Svetoga Save u Beogradu, kao najveći spomenik ove vrste na srpskom tlu. Avala zbog tornja i pogleda na Beograd, a Knez Mihajlova kao mesto gradske vreve i ispijanja kafica omiljene su strancima. Rtanj na 8. mestu zbog svoje mističnosti i dileme da li je planina ili piramida, sa vrhom Šiljak visokim 1565 metara. Tašmajdan je zbog svoje živosti u bulevaru Kralja Aleksandra isto u prvih 10 destinacija, kao i ski centar Tornik na 10. mestu zbog nezaboravnog pogleda sa žičare. Za ovim atrakcijama Srbije iza ovih atrakcija Srbije slede jezero Zaovine na Tari, dobro za ribolov i krstarenje, tvrđava Golubac okružena Dunavom, Petrova Radin, Kosmaj, jezero Perućac koje čistom vodom snabdeva zelena Drina, ali su na listu 50 najmesta u Srbiji ušli i Resavska pećina, Bašta Jevremovac i Goč, a na 50. mestu, ali pohvaljeno više puta, jeste vojvođansko jezero Bešenovo ili Beli kamen, nastalo na mestu nekadašnje rudarske jame. Trebalo je 20 godina da tu nastane sadašnje jezero koje se zbog belog kamena verovatno ističe plavom bojom mora. Istraživanje je obišlo region. Kulturno-informativni centar Srba u Makedoniji, naši prijatelji iz Spone, organizuju humanitarnu akciju Pokloni radost za doniranje novogodišnjih paketića za decu iz socijalno ugroženih porodica sa sela. Akcija, podsjećamo, će se odvijati svakog dana do 13. januara, ne zaboravite, stare nove godine, u kafiću Kafe Bar Trgovski u naselju Goce Delčev. Deo prikupljenih paketića bit će podeljen pred Novu godinu, a deo za praznik Sveti Sava. U Skoplju se proteklih 12 godina organizuje humanitarna akcija Daruj radost, a 3. put za redom u Kumanovu. U najnovijem broju magazina Slovo, pored brojnih aktivnosti Spone u proteklih godinu dana, njihovih humanitarnih akcija, zanimljivih reportaža, ne propustite intervju za decembarski broj sa doktorom Neletom Karelićem. Kritikuju ga, kako sam kaže, i zabranjuju, blokiraju, banuju, odbacuju, uglavnom sa društvenih mreža, ali i dalje ga poštuju, makar tajno, uvažavaju i čitaju, eto tajno. On godinama pomno prati sva politička dešavanja na državnom i naročito lokalnom nivou. Skromna je, duhovna i produhovljena ličnost, kolumnista, član važnih participativnih tela, marljiv i pravedan, naš večerašnji telefonski gost Ivica Aleksovski. Evo šta smo ga sve pitali, odnosno evo kako je i ozbiljno i šeretski odgovarao. Aleksovski, dobrodošli u posljednjo izdanje magazina Komparativ, emisija na srpskom jeziku koja se emituje već 7 sezona na lokalnoj našoj televiziji Plus. Dobro ве најдов, еве јас ќе се придржувам, ќе зборувам на македонски јазик за да не промашам некој падеж. Samo opušteno Aleksovski, može i ja da se opuštu, zašto je zadnja emisija, zašto je novogodišnja, može i na kumanovski. Mnogo me interesira Ivica. Prvo da ne se persiramo, može da ga utvrdimo to je? Da. Mnogo me interesira Ivica, tvoj stav, koji što neretko ga kažuješ po socijalni mreže, da li status, post, odnosno kako se razlikuje privatni statusi i postovi na socijalne mreže od onija na javne institucije, od onija na ličnosti sa, da ne kažu titule, nego sa funkcije, odgovorni pred sve, zato što nekako mislu дека u poslednje vreme pomeša smo gilončinja, da li radi to što vlada, kako što nije Makedoncите, znajeme da kažeme, kultura na izopštuvanje, така наречената или takozvana cancel culture, ili ne. Molim te da obrazložiš, zašto mnogo mi je bitno da čuje javnost od tebe, kako jednu
продуховену и пред све духовну и интелектуалну релативно младу личност? Добро, се беше добро до овој релативно млада личност. Значи, многу убаво прашање. Први, ние секако дека немаме медиумска култура во некој поголем и позначен обем, што се одразува и на културата на социјалните медиуми. Сега, дали објавите се на институции или објавите се на приватни физички лица, треба да направиме разлика, бидејќи секако дека институциите се раководени, нели, од живи личности. Проблемот настанува тогаш кога личноста која што раководи некоја институција се изедначува со институцијата, па затоа моја препорака би била она што е приватно на Facebook или на Instagram да си остане приватно, но сепак луѓето кои што раководат институции да си ја сваќаат својата општествена одговорност. Дека сепак тие се лица со име и презиме, но истовремено се раководители на институции кои што се платени од народни пари. Така да многу треба да внимаваат на својот говор и на тоа како се однесуваат. Се надевам дека дека малку е подобро сега објаснато, нели? Јас многу добро сваќам. Пред се, ова прашање го поставив затоа што и ти ја сваќаш плиткоста на така наречената deep state која владее за жал и во нашиот град. Кога сме веќе кај нашиот град, да не речам наше Куманово, без да употребам иронија, Знам. Кога сме веќе кај наше Куманово, што во 2023 според тебе беше нешто што најубаво се случи за градот, од кого, а што беше нешто што ти остави впечаток дека е најлошото, дека полошо не може да биде? Јас ке се задржам на она што јас учествувам и каде што имам најмногу увид. Тоа е што на 100 годишнината од донесувањето на прв регулацијски план, значи 1923 година, ние пристапивме во градот кон изработка на генералниот урбанистички план за планскиот период од 2023 до 2033 година. Ова го зборувам како член на партиципативното тело при општина Куманово, која што на една страна ги има Комисијата за урбанизам, а на друга страна членови, граѓански активисти кои што таму членуваат на доброволна основа и придонесуваат партиципативното тело да обезбеди инклузивност, транспарентност и партиципативност во урбанистичкото планирање. Значи, зборувам за стратешки плански документ, генерален урбанистички план, кој што на општина Куманово и недостасуваше цели 11 години и сметам дека на овој начин ќе обезбедиме добри смирници за понатамошен развој на градот. Тоа го одвојувам, тоа се случи на 18 декември оваа година, така да годината што се однесува на нешто што е битно за развој на градот ја завршуваме многу успешно. За второто прашање, што е најлошото што се случило, искрено ова би го поврзал малку со колективниот идентитет на македонците, а сепак повторно е врзано со општината. Интензивно, значи во својот граѓански активизам следев едни вработувања во општина Куманово, каде што приметив, односно забележав дека луѓето се спремни својот идентитет на некој начин да го продадат за не толку голема чиновничка плата, па од македонци да се запишат со некоја друга националност, чисто да бидат вработени, да ја осетат таа чиновничка лагодност, не знам. И тоа сепак се работи за млади луѓе кои што не знам зошто така лесно би рекол, се малце ќе бидам вулгарен, го продаваат својот идентитет, односно воопшто не се свесни каква лична штета си имаат направено
за себе во иднината. Ова го зборувам апропо и на темата која што деновиве е многу актуелна, околу уставноста на вработувањата по национална основа, односно кое право е поголемо, дали правото на правична застапеност или правото на еднаков пристап до работните места. Сепак чувме нели официјален став од председателката на Уставниот суд дека противуставно е од некого да се бара да се изјасни за својата националност при вработување. Многу ми отиде во рамки на Република Северна Македонија. Јас мислев конкретно прашувам за Куманово. Па некако се надевав дека ќе кажеш дека една од добрите страни оваа година беше, до душа само во декември, дека била видена пајак службата на подрачјето околу зелениот главен пазар. Па некако мислев дека ќе ги пофалиме девојките, жените, невестите, не знам кои се точно, што отвориле една многу добра просторија за читање книги, промовирање на истите, каде што можете да бидете послужени со кафе, чај, се работи за продавницата, односно интелектуалната продавница Букси. Па мислев дека ќе кажеш дека се уште од лошите страни, дека се уште дишеме многу загаден воздух и да се присетиме заеднички можеби на еден протест кој не се случи толку одамна, на кој што пак да се вратиме некако на cancel culture, сите тоа што го пишуваме по социјални мрежи, а кога треба да делуваме во тој дух на граѓански активизам, не немаше двајца без тројца, тројца без двајца, како веќе се викаше тоа. Очекував од тебе нешто малце поконкретно, Ивица, да и те молам да честитаме макар и на таков начин нова година на нашите сограѓани. Не знам тоа веќе за таа пајак служба што сам сите имат некакво мислење. Јас пак ќе те вратам на политика, значи се додека имаме ние кохабитација таква ад персона, да не се сакаат полицијата и градоначалникот, се до тогаш во Куманово нема да имаме никаков напредок во нашата сообраќајна култура. Со еден пајак, еве кажеме, имаме еден пајак, дали тој може да стигне во половина час да го расчисти градот на сите места? Може ли? Сигурно дека не. Но затоа полицијата може и на друг начин да ги санкционира возачите. Не мора само да го крева пајакот, возилото да се креваат од страна на пајакот, нели? Понатаму, во однос на оваа тема, ми текна тоа е уште еден напредок, пак ќе кажам, на ниво на Република Македонија, северна не ми паѓа на памет да ја користам. Тоа е што интензивно се работи на законот за комунална полиција, каква што има например, во Република Србија, каде што комуналните служби преку своите службеници ќе добијат поголеми овластувања и сами ќе ги отстрануваат недостатоците во локалните самоуправи. Сепак ресурсите треба да признаеме дека и ресурсите на полицијата се ограничени. Многу политички коректно од твоја страна, Алексовски, многу. Добро. Не е тоа политичка коректност, туку тоа е реалност, нели? Секоја чест на тие што кренале возила на кај зелениот пазар, но еве да се прашаме зошто има проблем на зелениот пазар, нели таму имаме катна гаража која што никако не профункционира и која што апропо генералниот урбанистички план што го спомнав пред малку, во изминатите години за време на мандатот на еден друг градоначалник специјално беше направена промена на тој генерален урбанистички план за да се изгради таа катна гаража, по мое мислење со намера никогаш и да не биде катна гаража. Тоа го гледаме што се случува во приземјето. Единствен град сме во Републиката, каде што во центарот на градот практично има бензинска станица. Што ќе кажат тие граѓани кои што живеат околу таа бензинска станица, на каков ризик се изложени тие и дали некој ги прашал, дали воопшто сакаат на тоа место да има бензинска станица? Добро,
Добро, во овој одговор ќе прифатам само условно дека се содржи дел од одговорот на прашањето дали владее површност кога треба да протестираме и конкретно да употребиме граѓански активизам, затоа што оваа тема е поврзана со загадувањето на градот. Добро, одиме... Само еве да ти дополнам, значи граѓанскиот активизам не мора секогаш да е видлив. Значи јас не треба да излезам да протестирам за да сменам нешто. Ево ти го кажувам и како член на партиципативно тело. Толку многу работи, не само јас, туку и сите членови на партиципативното тело имаат направено за овој град, но за жал од страна на медиумите, можеби заради некоја наша неажурност тоа да го соопштиме јавно, граѓаните не се запознаени со тоа. Меѓутоа, јас редовно го користам своето членство, комуницирам со граѓаните, одам во општината, им ги кажувам предлозите. Сега тоа што немам пристап доволен до медиумите, тоа е друга работа, но затоа го користам својот профил и редовно известувам за моите активности. Значи не е секогаш протестот нужно за да некој биде прогласен за граѓански активист или да му се признае неговата успешност. И пак видиш како самиот ме надоврзуваш од тема во тема, но не секако се не е некако поврзано до толку што дури ме подсетуваш и ти на секое наредно прашање. Колумнист беше. Веќе не си. Се враќаме пак на површноста. Луѓето денеска забележи ги, многу сигурно уствари си ги забележал дека скролаат, не читаат само наслови. Па дури и некој статус Фејсбук ако е подолг, немаат време за такво нешто. Значи, колку гледај, во Естонија неодамна видов и се уверив дека толку многу има волонтеризам, што дури луѓето секој граѓанин на Естонија може да биде волонтер полицаец. Нешто ми пречеше во тоа кога рече на почетокот на разговоров дека полицијата и градоначалникот не се сакаат. Зарем треба да се сакаат за да јас сега до телевизија, еве баш конкретно вечерва, ако не работи семафорот на булеварот, на таа рак рана наша, или е скршен, или не работи, зарем треба 30 години. 25 минути зарем треба да бидам заглавена и да доцнам на ова прекрасно интервју, затоа што тие не се сакаат. Значи, добро, тоа е недостаток нели на говорот, еве да сум пишувал, тоа сакаат ќе го напише во наводници. Значи, апсолутно не станува збор и во право си дека не треба да постои никоја, треба да постои почит. И тој министер за внатрешни работи, значи тие службеници во полицијата се поставени од некого, министерот нели е избран од страна на собранието, градоначалникот од друга страна пак е избран според мнозински модел, ја има моќта која што му произлегува од гласовите на граѓаните и тоа треба да се почитува. Значи, за такво сакање зборувам. Овдека нема никаква почит, односно тие, еве, официјално, нели, со правнички речни кажано, кохабитираат. А да биде парадоксот поголем, биле едно време дел од иста политичка партија. Значи, сепак се работи за некаков ад персонам однос, личносен однос, што не смееме никако да го дозволиме. И се додека тоа е така, додека не се почитуваат надлежностите едни на други, обврските едни на други, затоа ќе имаме и таков систем. Дали смо ми жртве моралне инертности? Па сега, морални инертности. Ние секојдневно се соочуваме со прашање на моралот. Само нашиот дали во некој момент ќе изреагираме или нема да изреагираме. Сега докажано е во Македонија дека македонците се премногу толерантни. Јас и ти зборуваме, нели, како ти 25 минути си возел.
но еве треба уште веднаш вечерва сите недостатоци што си ги забележала да ги запишеме и за тоа да информира. И да добиеме 10, евентуално 100 лајка и сите пак да си тераат работа и утре да се разбудиме во магла и да се облечеме во бело, па бела гуска, бела магла, изгубени. Наше право е, значи еве ти како инфлуенсер, јас како баниран, да кажам, инфлуенсер, колумнист поранешен, можеме да постигнеме некаков ефект, бидејќи веруваме дека и дел од тие луѓе ќе не прочитаат. Но што е со останатите луѓе? Ивица, дали добиваш коментари, поготово во инбокс, читам те, пратуте, ама не смем ни да коментирам, ни да лајкую. И дали се нервираш? Апсолутно не, во месенџер не, затоа што луѓето веруваат дека и месенџерот е читам, така да тие коментарите читам, но не смеам да оставам трага ни со лајк, ни со порака, ги добивам вака тет-а-тет. И тоа од луѓе кои што ми значат. Така да, ако случајно ме прашуваш за една објава деновиве што се случи... Ни случајно. Да, сакам да те прашам за тоа, ама некако имам воздршка. Не е проблем, но еве, луѓето, например, на мојата реакција не реагираат, но вака приватно реагираат и многу се разочарани како може еден избран функционер на таков начин да се обраќа кон своите граѓани, кон конзументите на културата. Сега јас не сакам да спомнувам имиња, меѓутоа ќе се препознаат луѓето кои што очигледно без влакна на јазикот го сваќаат многу погрешно, дека на граѓаните можат да им упатат низа вулгарности. И апропо на она што го спомна кансел културата, да има еден абсурден, како би рекол, абсурден начин на изопштување. Значи не ти го соопштуваат името, туку пишуваат тие, како ние да сме множина, па тука ставаат и многу други луѓе. Па тоа кои што можеби се многу покомпетентни од нас во одредена област, конкретно во културата. И токму тие луѓе кои што навистина целиот свој живот го поминале во културата, се наоѓаат многу повредени, зашто се ставени во ист кош. Така Ивица има име и презиме. Не е тие. Не, ми смо си тие. Извини, молим те, сега се толку навикна на тој тија. Почна да се формира некоја глупава, биполарна поделба на ми и они. И они. Оние. Ето така, тија тамо. Ајде нешто подиректно и да ga привршимо овој симпатично у најмању руку и телефонско интервју. Алексовски, ако Димитриевски оствари некој успех на парламентарни избори, кој мислиш дека треба да биде градоначалник? И не ми тоа продавај cancel culture, политички коректан да бидеш. Кој мислиш ти дека ќе дојде и ќе постави директора на Фондацију за културу и нема да му коментира браво, само напред? Затоа што тоа е бесмислено. Затоа што паметни луѓе како нас се нервирав кад ќе чуев и видив такво нешто. Кој мислиш дека може да се најде на место на градоначалника, макар што све повеќе се збори дека вештачка интелигенција веќе ќе преземе све? Еве ќе ти открiju едну тајну, ја ќе бидам градоначалник. Дали си задоволен? Па такој те сакам. И посакуju ти да не бидеш, ако ништо друго, бар да не бидеш баниран, најмногу да не бидеш баниран ти и твоја фамилија, и сви што ги сакаш, и сви кумановци, затоа што знам дека од срце и душу ги сакаш и дека работиш за njeno добро, макар у партиципативни тела на град, дека нема да бидете банирани од нешто што е најсвето на овој свет, а тоа е здравје. Да ти кажу још само нешто за крај, тој морам, да НСК ga прочита. Не дека сам нешто, не сам ја толку продуховена како тебе, али прочита дека некој владика дошја у изненадну посету у некое село и нормално иде у цркву и не слуша камбане.
i mu vika na popa, naljutija se, mnogo se naljutija. I mu vika, dobro be, zašto ne bije v kambane kad ja dovađam? A pop mu vika, ima 1000 razloga za to, Vladika, ali jedan je najbitniji razlog, nemamo zvono. Da posakamo zajednički Kumanovo da dobije zvono ili što da pravimo u vrsku sa ovaj muabet? Тоа звоно нека биде метафора, односно заменка за нашето здравје. Значи, нашето здравје да одзвонува во 2024 година, бидејќи јас во декември месец, пред една недела поточно, се соочив со еден здравствен проблем и на своја кожа осетив дека ништо друго, освен здравјето, не му е потребно на човекот. Тоа дали ќе е баниран, дали ќе е почитуван од некого од кого што сметал дека ќе биде почитуван, е најмалку битно. За здравјето сме одговорни ние самите, но и апропо нашата православна вера, секогаш да се молиме, првенствено Господ да ни го заштитува нашето здравје. Здравје и да фаќамо везе свугде по институције, мада гледам болница се оправља, ке го биде и само напред у нови... Има напредот у болницата и тоа е особено добро. Алексовски, ја и ти не смо типови што можев да заштедив паре за да не купив, ако не купив петарде, да ги облечев животиње, скитнице што ќе не изедов по улице, у црвени новогодишни елечиња, ali možemo da napravimo uvek dobri dela za nas ljudi. Zato što mi ljudi treba da smo zajedno, da smo bliski i da smo složni pred sve. Mnogo ti hvala za intervju. Apsolutno i možemo još nešto da napravimo da ga povtorimo ovaj razgovor. Pa da, može i to. 2024. Može 2024. Sa zadovoljstvo da ni bideš gostin uživo u Televiziju Plus. Još nešto ako imaš da poručiš na naši sugrađani, izvolite. Значи, тоа што го кажав предходно, во 2024 година да имаат многу добро здравје, се друго ќе си дојде само по себе. И да гледаат компаратив. Naravno, to se podrazumeva. Hvala lepo još jednom, Aleksovski, i svako dobro. Kako se u Skoplju kaže svaki dan, ubav den, tako i mi rizikujemo da iskoristimo floskulu za kraj ove sezone komparativ, ali red je red. Puno zdravlja i sreće i nezaboravnih trenutaka sa vama najmilijima u novoj 2024. godini. Od srca vam želi ekipa koja je pripremila i pripremala ovaj TV magazin. Svako dobro!